ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਾਦਰਸ ਡੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੈਸਨ ਕੈਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜੀ ਪਿਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲੀਲਾ ਸ਼ਰਨ ਹੀਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਫਲਕਰੇਜ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਵਿੰਦਰ ਤੂਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। Happy Father's Day to all the dads out there across Alberta. Thank you for what you do for your kids, for your spouses, for your families. You know, this has been a challenging few months with the pandemic, and let's all say thank you to dads who've done so much to help take care of their families, especially those who've been facing economic stress during these tough times. Father's Day, of course, I always think of my own dad, a former Air Force fighter pilot and teacher, and all of the sacrifices he made for us as his kids and his family. So today, as we start to move much more towards relaunch and hopefully getting back to normal here in Alberta, to all the dads out there, thank you for what you do. God bless you. Happy Father's Day. Happy Father's Day to all the dads in Chestermere and Strathmore, and to everyone celebrating Father's Day across Alberta. Our fathers have been our teachers, coaches, mentors, role models, and our biggest supporters. They were the first to cheer when we scored a goal, and when we fell, they were always there to help us get back up again. Families come in so many combinations, but what really matters is that children are cared for and loved. Thank you to all of the fathers, however you came to be in that role, for all of your love and protection. And to those who made this year be without their dads, I'm sending you so much love. Thank you, Dad, for keeping all of my macaroni art on your desk and the hand-drawn portraits where you look like a spider and I look like a starfish on your wall. And to my own sons, I can't wait for both of you to become dads. I'm so proud of the men you're becoming and know what fantastic fathers you will be. Happy Father's Day. Hello everyone. I hope you are all doing well as we start to enjoy more of life's pleasures as COVID restrictions begin to fade more and more. I want to take a moment to express a happy Father's Day to fathers in my constituency in Alberta and across the country. Fathers are important figures in many households as they often provide for their families. Sacrifices are part of life, and fathers often have to make a great sacrifice to ensure their families and loved ones are looked after. Whether it's time to spend away from family or missing a hockey game their child is playing in, fathers make great sacrifices so life can be easier for those they care deeply about. Today, we acknowledge fathers and all the sacrifices have made for us in our lives. Happy Father's Day to all fathers who mean so much to so many. Thank you. ਅਲਬਰਟਾ NDP ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕਲਚਰ ਸੈਂਟਰ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਪਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ NDP ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੇਚਲ ਨੋਟਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ ਜੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਸਮ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲਗਰੀ ਤੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੂਤੇ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਲਬਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕਲਚਰ ਸੈਂਟਰ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਠਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਆ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਲਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕਲਚਰ ਸੈਂਟਰ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਵੈਬ TV ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਲਚਰ ਕਿਤਾਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰਕੋਡ ਲਗਾ ਕੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੇ ਆਥਰ ਨੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਉਹ ਬੁੱਕਸ ID ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਲਫਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਲੱਭਣੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਸਤਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼.ca 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਏਗੀ। ਹਜੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੈਨਰ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲੀ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਲੂਘਾਰਾ 1984 ਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਅੱਖਰ ਔਥਰ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕਰੈਕਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇਨਮੇਟਸ ਨੇ ਜੋ ਕੈਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਟਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ 1+ ਜਿਹੜਾ ਡਰਮ ਹੈਲਰ ਆਪਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੁੱਕਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਲੱਸ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬੁੱਕਸ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਟਰਨ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਸਟਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂਟਲੀ ਕਾਫੀ ਅਪਸੈਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ
ਇੱਥੋਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਪਲੱਸ ਆਪਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਹਨ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਸ 1,01,050 ਆਏ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 8,410 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 7,704 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 31 ਜੋੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲਈ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਕੇਸ ਉਹ 534 ਨੇ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਕੇਸ 7,018 ਹੋਏ ਨੇ। ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਨੇ ਜੀ ਉਹ 33 ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਾਖਲ ਨੇ। ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਉਹ 3,99,405 ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਲਗਰੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5,186 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 846 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 99 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਊਥ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1,288 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 279 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। 16 ਕੇਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਡੀਨਾ ਹਿੰਸਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਜੀਤ ਵੈਬ TV ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।